இப்ப கவனிங்கள், ಈ ಗಮನಿಸಿರಿ, 2023 மே மாசம் கொரோனா முடிவடைகிறது. 2023 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. வசனம் சொல்லுகிறது அதுக்கு பின்னால் மங்கின நிறமுள்ள குதிரை வரும். ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. மங்கின நிறமுள்ள குதிரைக்கு பேர் மரணம் என்று பெயர். ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಗೆ ಹೆಸರು ಮರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. 4 முக்கியமான காரியங்கள் அதுல நடக்கும் இருக்கு. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. குறிப்பாக அதுல முதலாவது பட்டயம் என்று இருக்கிறது. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. பட்டயம் என்றால் ಕತ್ತಿ ಅಂದರೆ யுத்தம் என்று பொருள். ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ஒரு பட்டயத்தோடு ஒரு மனிதன் வருகிறான் என்றால் யுத்தம் என்று அர்த்தம். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಕತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ஒரு தூதன் கையில் பட்டயம் இருந்தால் அது கொள்ளை நோய். ಒಬ್ಬ ದೂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ. கர்த்தரிடத்தில் இருந்தால் அது வார்த்தை. ಅದು ಕರ್ತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ವಾಕ್ಯ. மனுஷன் கையில் இருந்தால் அது யுத்தம். ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಯುದ್ಧ. அப்போ இந்த காரியத்துக்கு பின்னால் ஒரு யுத்தம் வரும் என்று வேதம் சொல்லுது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. கடைசி நாட்களில் நடக்க வேண்டிய யுத்தங்களை குறித்து இயேசுவும் சொல்லுகிறார். ಕಡೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಯುದ್ಧಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೇಸು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. மத்தேயு 24:6 ಮತ್ತಾಯ 24:6 யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ಯುದ್ಧಗಳಾಗುವ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. எந்த யுத்தத்தை குறித்து பார்த்தால் ಯಾವ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ எசேக்கியேல் 38 அதிகாரம் 39 அதிகாரம் இந்த ரெண்டு அதிகாரத்திலும் ஒரு யுத்தம் இருக்கிறது. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38 ಹಾಗೂ 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇವೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. குறிப்பாக அது கடைசி காலத்தில் நடக்க வேண்டிய யுத்தம் என்று இருக்கிறது. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಕಡೆಯ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதுவும் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் வர வேண்டிய யுத்தம் என்று இருக்கிறது. ಅದು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಯುದ್ಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. எசேக்கியேல் புத்தகம் 38 அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ ಪುಸ್ತಕ 38ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ நெடுநாள் பாழாய் கிடந்து கட்டப்பட்டவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடியதான அந்த இடத்துக்கு நீ வருவாய்னு வசனம் சொல்லுது. ದೀರ್ಘ ದಿನದಿಂದ ಕಾಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಬರುತ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கடைசி வருஷங்களிலே நீ வருவாய்னு இருக்கு. ಆ ಕಡೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರುತ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. எசேக்கியேல் 38:16 ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38:16 என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் நீ எழும்பி வருவாய், கடைசி நாட்களில் இது சம்பவிக்கும் இருக்கு. ನನ್ನ ಜನರಾಗಿರುವಂತ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನೀನು ಬರುತ್ತೀಯ, ಇದು ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த யுத்தம் எப்ப ஆரம்பிச்சதுன்னா ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ಈ ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಸ ಆರಂಭಿಸಿತು. 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕೊರೋನಾவுடைய ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ முடிவுக்கு வந்தது 2023 மே மாசம். ಕೊರೋನಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೇ ತಿಂಗಳು 2023ನೇ ವರ್ಷ. 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 இந்த யுத்தம் ஆரம்பிச்சது. 2023 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. அந்த யுத்தத்துக்கு பேர் தான் ಆ ಯುದ್ಧದ ಹೆಸರೇ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಫ್ಲಡ್ ன்னு பேரு. ಅಲೆಕ್ಸಾ ಫ್ಲಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುன்னாடி நடந்துச்சு. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. இஸ்ரவேல்ல இருக்கக்கூடியதான இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு அகைன்ஸ்டாக ஹமாஸ் எழும்பி வந்தாங்க. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹಮಾಸ್ ಅವರು ಎದ್ದೇಳಿದ್ರು. இந்த யுத்தம் மிகச் சரியாக ஆரம்பித்தது. ಈ ಯುದ್ಧವು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. அந்த யுத்தத்தினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நீங்க பாத்துக்கிட்டு ಆ இருக்கீங்க. ಯುದ್ಧದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. இதுலயும் இந்த அவங்க எழும்பி வந்த இடம் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. எசேக்கியேல் 38:8 ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38:8 நீ மலைகளுக்கு விரோதமாய் வருவாய்ன்னு இருக்கும். ನೀನು ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. எசேக்கியேல் 39:2 ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 39:2 நீ மலைகளுக்கு விரோதமாய் வருவாய்ன்னு இருக்கும். ನೀನು ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ரெண்டு ಹೇಳುತ್ತದೆ. இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மலைகளுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் வரும். ಆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಪರ್ವತಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இது நீங்க சாதாரணமா நினைக்க கூடாது. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೆನೆಸಬಾರದು. இதே வசனத்தை 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்சீங்கன்னா இஸ்ரவேல்னு ஒரு தேசமே இல்ல. ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದಿದ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ದೇಶವೇ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ஒரு 50 வருஷம் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்சீங்கன்னா எருசலேம் தலைநகரம் கிடையாது. ಒಂದು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಇನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. அது ஒரு பெரிய ஸ்பெஷாலிட்டி. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ 1948 ல இருந்து 1948 ರಿಂದ இஸ்ரவேலோட நிறைய யுத்தங்கள் நிறைய நாடு பண்ணிருக்கு. ಇಸ್ರೇಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. எத்தனையோ அரபு நாடுகள் பண்ணிருக்கு. ಎಷ್ಟು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಮಾಡಿದೆ. எல்லாரும் அவங்க நாட்டோட எல்லைக்கு தான் சண்டை போட்டுருக்காங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ. இதுவரைக்கும் இஸ்ரவேலுடைய மலைக்கு சண்டை வந்ததில்ல. ಇದುವರೆಗೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ இஸ்ரவேல்ல உள்ள ஒரு மலை எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி ஹமாஸ் சண்டைக்கு வந்தது. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇರುವಂತ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಮಾಸ್ನವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಟೆಂಪಲ್ ಮೌಂಟ್ என்று சொல்லக்கூடியதான ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಮೌಂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ இந்த இடம் எங்களுக்கு வேணும் என்று சொல்லி அவர்கள் யுத்தத்தை ஆரம்பித்தார்கள். ಈ ಸ್ಥಳ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. இந்த யுத்தம் ஆரம்பிச்சதுதான் உலகத்தினுடைய மிக முக்கியமான சம்பவம். ಈ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದದ್ದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಭವ. இந்த இடத்தை அவர்கள் கேட்டதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. அவங்களுடைய மிக முக்கியமான வழிபாட்டு தலம் அது. ಅವರ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಅದು. அது தி டெம்பிள் மவுண்ட்ங்கறதான மலைக்கு மேல இருக்கு. ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಮೌಂಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ಅದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. அங்கே தான் இஸ்ரவேலோட ஏற்கனவே 2 தேவாலயம் இருந்தது. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್
ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಚೆ 2 ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದವು. சாலமோன் கட்டினது செருபாபேல் கட்டினது ரெண்டும் அங்கதான் இருந்தது. ಸೊಲೊಮೋನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಂತ ದೇವಾಲಯ ಅದೇ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. அதற்கு பின்பாக அது இடிக்கப்பட்டது. ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ಅದು ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ஒரு 1000 வருஷம் அங்க எதுவுமே இல்லை. 1000 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிறகு 1000வது வருஷத்துல இந்த வழிபாட்டு தலம் கட்டப்பட்டது. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 1000 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ஆனால் இந்த மலை ஜோர்டானுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವು ಜೋರ್ಡಾನಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. மலைனா இந்த மலை அல்ல, ಬೆಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, அந்த வழிபாட்டு தலம் ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ அது ஜோர்டான் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ಅದು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. மலை இஸ்ரவேல் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ಬೆಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 1967 இந்த மலையை இஸ்ரவேல் ஜெயிச்சிடுச்சு. 1967 ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಯಿಸುತ್ತದೆ. இப்போ இந்த மலை எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி ஹமாஸ் யுத்தத்தை ஆரம்பிச்சாங்க. ಈಗ ಈ ಬೆಟ್ಟ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಮಾಸ್ನವರು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. முதல்ல இஸ்ரவேலுக்கும் ஹமாஸ்க்கும் ஆரம்பிச்சது. ಮೊದಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಾಸ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ஹமாஸ்க்கு உதவி செய்யறதுக்கு ஏமன் உள்ள வந்தது. ಆಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ನವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೆಮೆನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. அப்புறம் ஹமாஸ்க்கு உதவி செய்யறதுக்கு லெபனான் வந்தது. ಆಮೇಲೆ ಹಮಾಸ್ನವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಬನಾನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. இப்போ அவர்களுக்கு உதவியாக ஈரான் வந்தது. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಬಂತು. இஸ்ரவேலுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா வந்தது. ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಬಂತು. அமெரிக்கா வந்த உடனே ஈரான் அமெரிக்காவுடைய ஆதரவு நாடுகள் பஹ்ரைன், துபாய் இவங்களை எல்லாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ಅಮೆರಿಕ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇರಾನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದಂತ ಇರಾನ್, ಬೆಹ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. இப்போ இந்த யுத்தம் அப்படியே பெருசாயிருச்சு. ಈಗ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿತು. இஸ்ரவேல் ஹமாஸ்ங்கற ரெண்டு பேருக்கு ஆரம்பிச்ச யுத்தம் ಈ ಯುದ್ಧವು ಮೊದಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯುದ್ಧ ஏறக்குறைய 10-13 நாடுகளுக்கு பரவிருச்சு. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 10-13 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿತು. இப்பொழுது நாம் 3ஆம் உலக யுத்தத்தில் இருக்கிறோம். ಈಗ ನಾವು 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. நீங்க அந்த யுத்தத்தினுடைய தன் சீரியஸ்னஸ் உங்களுக்கு தெரியாது. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಯುದ್ಧದ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. உலகம் மிகப்பெரிய சீரியஸான இடத்துல இருக்கு. ಲೋಕ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ. இப்போ இந்த யுத்தம் முடிவுக்கு வரா மாதிரி இருந்துச்சு. ಈಗ ಯುದ್ಧವು ಏನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. நடுவுல ட்ரம்ப் வந்து சொன்னார் எல்லா பிரச்சனையெல்லாம் சால்வ் ஆகுதுன்னு சொன்னார். ನಡುವೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. அப்பவே எங்களுக்கு ஆண்டவர் உணர்த்தினார். ಆಗ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகாது. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. இந்த மலைக்கு முடிவு வராமல் அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகாது. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲು ತೀರದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀರುವುದಿಲ್ಲ. இந்த இடம் யாருக்கு சொந்தம்னு முடிவானா மட்டும்தான் இந்த யுத்தம் முடிவுக்கு வரும். ಈ ಸ್ಥಳ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ್ರೇನೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತಿಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. திருப்பி நேற்று முன்தினம் யுத்தம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. மிகப்பெரிய தாக்குதல் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ದೊಡ್ಡ ತಾಕುವಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட பெருசாயிடுச்சு. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. இப்ப ஈரான், பஹ்ரைன் போன்ற எல்லா நாடுகளையும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ಈಗ ಇರಾನ್, ಬೆಹ್ರೈನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳನ್ನು ತಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. இந்த யுத்தத்தினுடைய அடுத்த கட்டம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ಈ ಯುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವೇ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. இதுல மிக முக்கியமான நாடுகள் வந்து சேரணும். ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ದೇಶಗಳು ಒಳಗೆ ಸೇರಬೇಕು. எசேக்கியேல் 38:5 ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38:5 அவர்களோடு கூட பெர்ஷியா இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾರಸಿಯರು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. அந்த பெர்ஷியா வேற யாரும் இல்ல, இன்னைக்கு இருக்கிற ஈரானுக்கு பெயர் தான் ಆ பெர்ஷியா. ಪಾರಸಿಯರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇರಾನ್ ಅವರೇ ಪಾರಸಿಯರು. 1935 வரைக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற ஈரானுக்கு பெயர் பெர்ஷியா. 1935 ತನಕ ಇವತ್ತು ಇರುವಂತ ಇರಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪಾರಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. 35க்கு பிறகு ஷா மன்னர் என்கிறவர் தான் அந்த பேரை மாத்தி ஈரானாக மாத்தினார். 35 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ ಶಾ ಎನ್ನುವಂತ ಅರಸನು ಅದನ್ನು ಇರಾನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. இப்ப யுத்தத்துல ஈரான் இருக்கிறது. ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಒಳಗಿದೆ. அடுத்து துருக்கி வரணும். ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಕಿ ಬರಬೇಕು. அந்த 6வது வசனத்துல தொகர்மா வம்சத்தாரம்னு இருக்கு. ಆ 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಗರ್ಮಾ ಎನ್ನುವಂತ ವಂಶದವರು ಅಂತ ಇದೆ. இந்த மேப்ல பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாம் டீடைலா தெரியும். ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. இது பழைய மேப். ಇದು ಹಳೆಯ ಮ್ಯಾಪ್. அந்த காலத்துல உள்ளதான பெயர்கள் இருக்கு. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. இதான் தொகர்மா. ಅದೇ ತೊಗರ್ಮಾ. அதுக்கு பேர் தான் துருக்கி. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಟರ್ಕಿ. இதான் ஈரான், பெர்ஷியா. ಇದೇ ಇರಾನ್, ಪರ್ಷಿಯಾ. இப்ப இஸ்ரேலுக்கு எதிரான நாடுகள் இங்க இருக்கு. ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಅಂತ ದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. அது எங்க இருக்குன்னா எசேக்கியேல் 38:5-6ல இருக்கு. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38:5-6 இவங்களை தலைமையேற்று நடத்துறதுக்கு, ಇವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ மிக முக்கியமான ஒரு நாடு வரணும். ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. அவங்க தான் இவங்க எல்லாருக்கும் ಚೀಫ್ ಆಗ இருக்கணும். ಅವರೇ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಯಕನಾಗಿರಬೇಕು. அந்த வேர்டே பைபிள்ல இருக்கு. ಆ ಒಂದು ಹೆಸರೇ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. எசேக்கியேல் 38:2ல இருக்கு. ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 38:2 ಇದೆ. மனுபுத்திரனே, ನರಪುತ್ರನೇ, மேசேக் தூபால் ஜாதிகளின் தலைமையான அதிபதியாகிய ರೋಷಿನವರನ್ನು, ಮೇಷಕಿನವರನ್ನು, ತೂಬಾಲಿನವರನ್ನು ಆಳುವ மாகோகு தேசத்தானாகிய கோகுக்கு எதிராக நீ உன் முகத்தை திருப்பின்னு இருக்கு. ಮಾಗೋಗ್ ದೇಶದ ದೊರೆಯಾದ ಗೋಗನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. அந்த இடத்துல பாருங்க, ரோஷ் என்கிற வார்த்தை ஒன்று ಆ இருக்கு. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ರೋಷ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪದ ಇರ್ತದೆ. இந்த ரோஷ் என்கிற வார்த்தை எங்கிருந்து இந்த ரோஷ் வரும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಈ ರೋಷ್ ಎನ್ನುವಂತ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೋಷ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. எசேக்கியேல் 39:2 சொல்லுது, ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲ 39:2 ಹೇಳುತ್ತದೆ, நான் உன்னை வடபுறங்களிலிருந்து எழும்பவும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ இந்த ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ரோஷ் என்கிறது ಈ ರೋಷ್ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು இஸ்ரவேலுடைய வடக்கு பக்கத்திலிருந்து எழும்பி வர வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னா ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದಿಂದ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ இதா ரோஷ்.
ಅದೇ ರೋಷ್, இதான் ரஷ்யா. ಅದೇ ರಷ್ಯಾ. இது இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பி வர வேண்டும் என்று இருக்கிறது. ಇದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இவை எல்லாவற்றுக்கும் அதுதான் தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது. ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ನಾಯಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஆங்கில வேதாகமத்துல ரோஷ் என்கிற வார்த்தையை நீங்க எல்லா இடத்திலும் பார்க்க முடியும். ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರೋಷ್ ಎನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡಬಹುದು. கன்னட வேதாகமத்திலும் இருக்கு. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೋಷ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. இந்த ரஷ்யா கடைசியாக எழும்பி வர வேண்டும். ಈ ರಷ್ಯಾ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರಬೇಕು. இந்த ரஷ்யா இதுவரைக்கும் அமைதியாக தான் இருந்தது. ಈ ರಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮೌನವಾಗಿ ಇತ್ತು. இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான காரியங்கள் நடக்கும்போது ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ மறைமுகமாக ஈரானுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துக் கொண்டிருந்தது. ಮರೆಮುಖವಾಗಿ ಇರಾನ್ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நாடுகள்லாம் ஒன்னா சேர ஆரம்பித்தது. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಈ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ துருக்கியினுடையதான ஃபாரின் மினிஸ்டர் சொன்னாரு, ಟರ್ಕಿಯ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, இவங்க மனித குலத்துக்கே எதிரி இந்த இஸ்ரேல், ಇವರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು, இவங்களை ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது அவசியம் என்று சொன்னார். ಇವರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. அடுத்து நீங்கள் லெபனானை அடித்தால் அது துருக்கிக்கு அடிச்சதாக சமானம், நாங்கள் யுத்தத்துக்கு வருவோம் என்றார். ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೆಬನಾನ್ ಅನ್ನು ತಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಟರ್ಕಿಗೆ ತಾಕುವಷ್ಟು ಸಮಾನ, ನಾವು ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. நீங்கள் இப்ப உட்கார்ந்து இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா? ನೀವೀಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? இதெல்லாம் கதை அல்ல, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, பைபிள்ல உள்ள தீர்க்க தரிசனம். ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರವಾದನೆ. அந்த தீர்க்க தரிசனம் இப்பொழுது நிறைவேறுகிறது. ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ಈಗ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. அது நிறைவேறுகிறது என்பதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இப்ப நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற இதே காலகட்டத்தில், ಈಗ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, இந்த யுத்தத்தில் ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ துருக்கி நுழைவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். ಟರ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ? துருக்கி நுழைவதை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு புரிய வேண்டும், ಟರ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, நாம் எசேக்கியேல் யுத்தத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறோம் என்று. ನಾವು ಏಜ್ಕೇಲದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதை விட முக்கியமாக ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ரஷ்யா இதுல நேரடியாக நுழைவதை காண்பீர்கள். ರಷ್ಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. ஒரு 2-3 வாரத்துக்கு அல்லது ஜூன் மாசம் ஆரம்பத்துல ಒಂದು 2-3 ವಾರ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ இஸ்ரேல்ல இருந்து 40 டெலிகேட்ஸ் ரஷ்யாவுக்கு போறாங்க. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇಂದ 40 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. அவங்க டூரிஸ்ட் ஆக போனார்கள். ಅವರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அவர்கள் அங்கே ஏர்போர்ட்ல நிற்க வைக்கப்பட்டார்கள். ಅವರನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. உள்ளே நுழைவதற்கு அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை. ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ஏறக்குறைய 5-6 மணி நேரம் உட்கார வைக்கப்பட்டார்கள். ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. அவர்கள் மீண்டும் திருப்பி இஸ்ரேலுக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. அதற்கு ரஷ்யா சொன்ன ஒரு காரணம், ಅದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ஈரானுடைய எதிரி எங்களுடைய எதிரி என்று சொன்னார். ಇರಾನಿನ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ರಷ್ಯಾದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள், ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. இஸ்ரேலுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நேரடி பிரச்சனை ஒன்றுமில்லை. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೂ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾಗೂ ನೇರವಾದಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ஆனால் ரஷ்யா திடீரென்று இப்படி சொல்லியது. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ದಿಢೀರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ. 40 பேரையும் திருப்பி அனுப்பியது. 40 ಜನರನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. இப்பொழுது பிரச்சனை பெருசாகிட்டே இருக்கு. ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. இப்போ நான் இங்க வரதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு காலையில படிச்ச செய்தி, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓದಿದಂತ ಸುದ್ದಿ, இஸ்ரேலுடையதான ஒரு ಫ್ಲೈಟை, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ரஷ்யாவுடைய டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் தாக்கி இருக்கிறது. ರಷ್ಯಾದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಾಕಿದೆ. நேரடி யுத்தத்துக்கு ரஷ்யாவும் இஸ்ரேலும் வருகிறது. ನೇರವಾದಂತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒருவேளை புரியவில்லைனாலும் பரவாயில்லை. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ஒன்று மட்டும் புரிந்து கொள்ளுங்கள், ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. எசேக்கியேல் 38-39 உள்ள யுத்தத்துக்குள் தான் இருக்கிறோம். ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಹೆಜ್ಕೇಲ 38-39 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಥರ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಕೂಡ நம்ம இருக்கோம். ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದೊಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. என்ன நம்ம நாட்டுல அது பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தல. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಾಧೆ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. அது ஏறக்குறைய ஒரு 10 நாட்டுல பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திட்டு இருக்குது. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು 10 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. இது இன்னும் பெருசாகும். ಅದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ. இந்த யுத்தம் ஒரு மிகப்பெரியதான நியூக்ளியர் வாராக இருக்கும். ಈ ಯುದ್ಧವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. எப்படி சொல்றீங்க? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? அதுதான் கர்த்தருடையதான வார்த்தையின் அற்புதம். ಅದುವೇ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತ. எசேக்கியேல் புத்தகம் 2500 வருஷத்துக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டது. ಎಹೆಜ್ಕೇಲ ಪುಸ್ತಕ 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. 39 அதிகாரம் 15வது வசனத்துல 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, அவர்கள் தேசத்தில் சுற்றி திரிகிறவர்கள் எலும்புகளை புதைக்கு மட்டும் அதன் அண்டையிலே ஒரு அடையாளத்தை போடுவார்கள் என்று ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲುಬನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதாவது ஒரு எலும்பை பார்த்தா கூட, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲುಬನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ, அந்த எலும்பை புதைக்கிற வரைக்கும், ಆ ಎಲುಬನ್ನು ಹೂಣಿಡುವ ತನಕ அது மேல ஒரு ಮಾರ್ಕ್ போடுவாங்கன்னு இருக்கு. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. அந்த வசனத்தை கவனிங்க. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಅದು எழுதப்பட்டது இன்னையிலிருந்து 2500 வருஷத்துக்கு ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಇವತ್ತಿಂದ 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ஒரு யுத்தம் நடந்தா, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆದ್ರೆ வில்லு அம்பு விட்டு தான் யுத்தம் நடக்கும். ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. அவங்க அம்பு பார்த்து செத்துருவாங்க. ಅವರು ಆ ಬಾಣದಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. இல்ல வாளால் ಅರುಪು ಉಂಡು ಸಾವಾங்க. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಂಹಾರವಾಗ್ತಿದ್ರು. அதற்கு பிறகு எடுத்து எரிப்பாங்க இல்ல புதைப்பாங்க. ಆನಂತರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಣಿಡ್ತಾರೆ. அவங்க எலும்புல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ಅವರ ಎಲುಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋಲ್ಲ. ஆனா வசனம் சொல்லுது, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, எலும்பை புதைக்கிற வரைக்கும், ಎಲುಬನ್ನು ಹೂಣಿಡುವ
ನೀಡುವ ತನಕ அது மேல ஒரு மார்க் போடுவாங்கன்னு இருக்கு. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. ஏன் மார்க் போடுறாங்க? ಯಾಕೆ ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ? அந்த எலும்பை ஏன் புதைக்கிறாங்க? ಆ ಎಲುಬನ್ನು ಯಾಕೆ ಊನಿಡುತ್ತಾರೆ? நீங்கள் இதைதான் கவனிக்கணும். ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ஒரு நியூக்ளியர் பாதிக்கப்பட்ட ரேடியேஷன் உள்ள எலும்பை எரிக்க கூடாது. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಎಲುಬನ್ನು ಸುಡಬಾರದು. அதை எரிச்சா ಅದನ್ನು ಸುಟ್ರೆ அதுல இருந்து ரேடியேஷன் புறப்படும். ಆ ಸುಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತದೆ. சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ஜப்பான்ல ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ஃபுகுஷிமாங்கற இடத்துல ಹಿರೋಶಿಮಾ ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ஒரு நியூக்ளியர் பிளான்ட் சுனாமினால் பாதிக்கப்பட்டது. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸುನಾಮಿಯಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. அப்பொழுது அதனுடைய பிரதமர் சொன்னாரு, ಆಗ ಅದರ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದ್ರು, அதுல பாதிக்கப்பட்டவங்க யாரையும் எரிக்க கூடாது, செத்தவங்களை எரிக்க கூடாது. ಆ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಸುಡಬಾರದು. ஏன்னா எரிச்சா ரேடியேஷன் இன்னும் பரவும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಟ್ರೆ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. அதனால எல்லாரையும் புதைச்சிடுங்கன்னு சொன்னார். ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಊನಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அதே வார்த்தை தான் இங்க இருக்கிறது. ಅದೇ ವಾಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. இன்னும் நேரடியாக ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ சகரியாவின் புத்தகம் ಜಕರಿಯನ ಪುಸ್ತಕ 4ஆம் அதிகாரம் 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும்போது 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ, எருசலேமுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணுகிறவர்களை கர்த்தர் வாதிக்கும் வாதையாவது, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಾಧಿಸುವಂತದ್ದು, அவர்கள் காலூன்றி நிற்கையில் அவர்கள் சதை அழுகி போகும் இருக்கு. ಅವರು ಕಾಲೂರಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಅವರ ಮಾಂಸವು ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. அவர்கள் கண்கள் குழியிலேயே கெட்டு போகும். ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. அவர்கள் நாவு வாயிலேயே அழுகி போகும். ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. நன்றாய் புரிஞ்சுக்கணும். ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. சகரியா தரியு அரசாண்ட காலத்தில் உள்ளதான ஒரு தீர்க்கதரிசி. ಜಕರಿಯನ್ನು ದರ್ಯಾವೇಶನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ. ஏறக்குறைய இன்னிலிருந்து 2700 வருஷம், ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ அந்த காலகட்டத்தில் உள்ள தீர்க்கதரிசி சொல்றாரு, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நிக்கும் போதே சதை அழுகுங்கிறார். ನಿಲ್ಲುವಾಗಲೇ ಆ ಮಾಂಸ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நமக்கு ஒரு சதை அழுகணும்னா மாச கணக்காகும். ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಅಳಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. உடம்பு சரியில்லாம ஹாஸ்பிடல்ல படுத்திருப்பாங்க. ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಲಗಿರ್ತೇವೆ. அவங்க எந்திரிச்சு நடக்க முடியாது. ಆಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಎದ್ದು ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா பெட் சோர்னு ஒண்ணு வரும். ಅವರಿಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಸೋರ್ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು அந்த ಕಾಯಿಲೆ பெட் சோர் வரதுக்கு வார கணக்கு மாச கணக்கு ஆகும். ಆ ಬೆಡ್ ಸೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பரவி அது அதுக்கப்புறம் தான் அழுக தொடங்கும். ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹರಡಿ ಅದಾದ ನಂತರವಾಗಿ ದೇಹ ಕುಂದಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ஆனா இந்த வசனம் சொல்லுது, ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நிக்கும் போதே அழுகும், ನಿಲ್ಲುವಾಗಲೇ ಅಳಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, பார்க்கும் போதே கண்ணு குழியில, ನೋಡುವಾಗಲೇ ಕಣ್ಣು ಕರಗೋಗುತ್ತದೆ, நாவு வாயில அழுகிறோம். ನಾಲಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಳಿದು இது எதற்கான அடையாளம்னு சொல்லுது. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಗುರುತು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இன்னைக்கு நியூக்ளியர் எஃபெக்ட் இதுதான் செய்யுது. ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ஒரு நியூக்ளியர் பாதிக்கப்பட்டா ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ அவர்கள் அப்படியே அங்கேயே உருகி விடுவார்கள். ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. அவர்கள் சதை அங்கேயே உருகி, ಅವರ ಮಾಂಸ ಅಲ್ಲೇ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. இது நான் சொல்லல, ಇದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. நீங்க ரேடியேஷனோட எஃபெக்ட் என்னங்கறத நீங்க போட்டு பாருங்க கூகுள்ல போய். ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ. எனக்கு தெரிந்த ஒரு ரேடியேஷனோடதான ஒரு அதுல வர்க் பண்றவர் எனக்கு இத சொன்னாரு. ನನಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರರು ಹೇಳಿದ್ರು. இது 2500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பைபிள்ல உள்ளது. ಇದು 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இதான் எசேக்கியேல் புத்தகத்துல நடக்குது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ಇದೇ ಎಹೆಜ್ಕೇಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அதாவது ரஷ்யா இஸ்ரேல் வார்ல இது நடக்கும்னு இருக்கு. ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு யுத்தத்தை பைபிள்ல வேற எங்கேயுமே ரெஜிஸ்டர் ஆகல. ಇದುವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧವು ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. இப்ப நாம அந்த யுத்தத்துல தான் இருக்கிறோம். ಈಗ ನಾವು ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. இப்ப உலகம் எதிர்நோக்குறது என்னன்னா, ಈಗ ಲೋಕ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ஒரு நியூக்ளியர் யுத்தத்தை எல்லாரும் பேச தொடங்கி ಒಂದು இருக்காங்க. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. சமீபத்துல குவைத்துல கூட ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕುವೈತಲ್ಲೂ ಕೂಡ நியூக்ளியர் தாக்கப்பட்டால் ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂದ ತಾಕಲ್ಪಟ್ರೆ என்ன ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಜನಗಳು எடுக்கணும்ங்கறத அவங்களுக்கு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಜನರು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. இஸ்ரேல்ல ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சு. ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ஒவ்வொரு நாடுகளும் அந்த நியூக்ளியர் வாருக்கு ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. ಒಂದೊಂದು ದೇಶವು ಕೂಡ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. தங்கள் ஜனங்களுக்கு சுவிட்சர்லாந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிருச்சு. ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. மேபி நியூக்ளியர் தாக்கப்பட்டா நீங்க என்ன செய்யணும்ங்கறத 100% ஜனங்களுக்கு அவங்க சொல்லிட்டாங்க. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂದ ತಾಕಲ್ಪಟ್ಟರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ 100% ಅವರು ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. அவங்க சொல்றாங்க, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, எங்கள் ஜனங்களுக்கு 100% பாதுகாப்பை ரெடி பண்ணிட்டோம்னு சொன்னாங்க. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ 100% ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஓபன் ஏஐ ன்னு இருக்கு. ಓಪನ್ ಎ ಎಂಬುದಾಗಿ அதோட ஸ்தாபகர் சாம் இருக்காரு. ಅದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. நீங்க FB பாக்குறீங்க, Facebook, ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, அதனுடையதான ஓனர் இருக்கிறாரு. ಅದರ ಓನರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. மார்க் சோம்பர்க் இருக்காரு. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. அத்தனை பேரும் ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ இந்த நியூக்ளியர் வார் வந்தால், ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ ಬಂದ್ರೆ அதுல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதுக்கான எல்லா வேலையும் செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க. ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அது அவங்களே அனௌன்ஸும் பண்ணிருக்காங்க. ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. சோ உலகம் முழுவதும் இந்த யுத்தத்துக்கான ஆயத்தத்தை செய்ய தொடங்கி விட்டது. ಸೊ ಇಡೀ ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದಾರೆ. நேற்று இன்றைக்கும் ரஷ்யா ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்திருக்கு. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி இதே அனௌன்ஸ்மெண்ட்
ಚೈನಾ ಕೊಡ್ತು. 2 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೀನಾದವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂದ ನಾಟ್ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಂಡು ತಾಕಿನಾಲ್, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ಇಂದ ತಾಕಿದ್ರೆ நாங்கள் அவர்கள் மேல் நியூக்ளியர் யுத்தத்தை ஆரம்பிப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. இயேசு சொன்ன யுத்தங்களின் காலத்திலே நீங்களும் நானும் இருக்கிறோம். ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂತ ಯುದ್ಧಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಇದ್ದೇವೆ. வெளிப்படுத்தின 6ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம், மங்கின நிற குதிரையில பட்டயம் நம் கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕತ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು